Hi friends, good morning. So this is Sai Kiran from Altitude IIT classes. ఈరోజు మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ఫ్రమ్ 10th స్టాండర్డ్ నుంచి చదువుదాం. సి ఇన్ ద 10th స్టాండర్డ్ ద ఫస్ట్ కెమిస్ట్రీ చాప్టర్ దట్ ఈస్ వాట్ కెమికల్ రియాక్షన్ అండ్ ఈక్వేషన్. అండ్ ఈ చాప్టర్ మీకు సిబిఎస్ఈ బోర్డ్ అయినా కానీ స్టేట్ బోర్డ్ అయినా కానీ సేమ్ ఉంటుంది కంటెంట్, ఓన్లీ బోర్డ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, so this is very important chapter in the 10th standard chemistry, that is what chemical reaction and chemical equation. Clear? Our chapter is what? Chemical reactions and chemical equations. Okay, so what is this reaction? Let's see here. So already you must have studied, మీరు 9వ తరగతిలో చదువుంటారు కదా, what is the physical change? Physical change అంటే ఏంది? ఏదైనా ఒక మ్యాటర్, ఇట్స్ ద మ్యాటర్ విచ్ చేంజ్ ఇట్స్ వాట్ స్టేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నీళ్ళు తీసుకోండి, దాన్ని కూల్ చేసేమైతే ఐస్లోకి వెళ్ళిపోద్ది, కానీ ఈజ్ ఇట్ చేంజ్ ద కంపోజిషన్? అది లిక్విడ్లో ఉండేటప్పుడు కూడా దాని ఫార్ములా H2O, దెన్ ఐస్లో ఉండేటప్పుడు కూడా H2O. సో కెమికల్ కంపోజిషన్ డస్ నాట్ చేంజ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ చేంజ్ మీన్స్ వాట్? ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద మ్యాటర్ చేంజ్ ఇట్స్ స్టేట్ బట్ నాట్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్. అంటే అవి కంబైన్డ్ అయినటువంటి స్టేట్, దాని ఐడెంటిటీ అనేది చేంజ్ కాదు, ఓన్లీ దాని ఫిజికల్ స్టేట్ రూపం మాత్రం మారుస్తుంది, కానీ లోపల కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఈజ్ ద సేమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజికల్ చేంజ్. బట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ కెమికల్ రియాక్షన్ అండ్ ఈక్వేషన్. ఓకే గైస్, లెట్స్ స్టార్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ రియాక్షన్? ఫస్ట్ టెల్ మీ, ఎనీబడి? ఎస్, వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ రియాక్షన్? సి the process in which one or more, see the process in which one or more substances changed into one or more new substances is called chemical reaction. Sir, what happened in the chemical process? The one or more substances are reacting with each other, they are mixed up, and you will get the totally new compound. It means the original compound lost their identity. For example, see here, this is, if you take the hydrogen gas, this is hydrogen gas and this is oxygen gas. So hydrogen gas has a different properties, oxygen has a different properties, they are the gases, but when they combine, so you will get what? Water molecule. So water, we can drink it. Water is what? Liquid actually. See here, physical state liquid, here this is what? Gas, and this is gas. And see water, the formula of water, what you know that now, that is called what? H2O. So the chemical composition of water is water molecule is H2O, but hydrogen gas is what? H2, oxygen is O2. They combine and you are getting totally new compound, and this process is known as a chemical reaction. So for example, if you take the methane gas, when you burn in the air, so you will get carbon dioxide, you will get, and water you will get, and heat. So see, the original compound lost their identity and gives different products. So composition also different. These processes are known as a chemical reaction or chemical change. In the chemical reaction, what happened? The original compound lost their identity and their composition, and you will get the totally new compounds. Clear? Now see here, the chemical change cannot be reversed by the physical method, but physical change you can reversible. For example, see, when you heat the water, you will get gas, that is water vapors, but if you cool the water vapors, and you will get again liquid. But here see, the carbon dioxide could not be converted into methane gas again, so that is what? Irreversible, so cannot be reversed by using what? Physical method. Physical method means, you know that na, 9th standard you study filtration ante indi, centrifugation gaani, distillation gaani, that is what? Evaporation. So by this method you cannot reverse this reaction. Clear guys? Now understood what is the chemical reaction? The process in which one or more substances changed into new substances is called chemical reaction. So let's see in the chemical reaction, మీ యాక్టివిటీలో ఉన్నాయి కదా, సిబిఎస్ఈ బోర్డులో యాక్టివిటీలు కొన్ని, and we will see some chemical reactions in our real life. See here, chemical reaction. See, chemical reactions in our real life. Chemical reaction, 1 minute, let me take the pen. Chemical reactions in our real life. Chemical reactions in our real life.
See here, chemical reactions happen in our real life. See, for example, consider the following situations. So when a milk is left at room temperature, so it means what? Curding of milk. మీరు ఎప్పుడన్నా ఈ పాలు మన నార్మల్లీ రూమ్ టెంపరేచర్ కాడ పెడితే ఏమైతే ఒక 2-3 గంటలే కానీ ఒక రోజుల తర్వాత అవి పగిలిపోయి పెరుగులకు అవుతుంది. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్? కెమికల్ రియాక్షన్. ఒకటి పాలు నార్మల్గా ఉండేటప్పుడు ఒక టేస్ట్ ఉంటాయి, కర్డ్ అది పెరుగు అయ్యేటప్పుడు ఏంది దాని టేస్ట్ సార్ అవుతుంది, అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? పుల్లగా ఉంటుంది. ఇట్ మీన్స్ వాట్? లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది అందులో. అంటే దిస్ ఇస్ వాట్? కెమికల్ రియాక్షన్. సో మిల్క్ ఈజ్ లెఫ్ట్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్, but during the summer it means what? Is converted into curd. So milking of curd is what? One chemical reaction. For example, see, an iron tawa అంటే మనం ఈ రొట్టెలు చేసే పళ్ళెం ఉంటుంది కదా, అది కానీ ప్యాన్, సో నెయిల్ ఏదైనా చీలలే కానీ ఏదైనా ఐరన్ రాడ్స్ అనే కానీ మీరు అట్లనే బయట ఉంచితే ఏమవుతుంది? వానకి తడిచి కొన్ని రోజులకి అవి తుప్పు పట్టిపోతాయి. ఆ తుప్పు పట్టడం కూడా, దట్ ఈస్ ద రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అ వాట్? రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అ వన్ కెమికల్ రియాక్షన్. గ్రేప్స్ గెట్ ఫర్మెంటెడ్. చూడండి, మీకు ఈ ద్రాక్ష పండ్లు ఎప్పుడైనా మార్కెట్లో కొనేటప్పుడు కొద్దిగా మామూలుగా కుళ్ళిపోయినట్టు ఉంటే దాని వాసన ఎట్లా సారా వాసన వస్తుంటుంది, ఆల్కహాల్ స్మెల్, అంటే ఫర్మెంటేషన్ అయిపోయింది అంటే. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కెమికల్ రియాక్షన్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ అది గ్రేప్ రైపన్ ఫ్రూట్స్లో ఏముంటుంది? సుక్రోజ్ ఉంటుంది, కానీ అది డికంపోజ్ అయిన తర్వాత ఏమైతే అంటే గ్లూకోజ్, మళ్ళీ గ్లూకోజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్. సో యూ విల్ గెట్ ద ఆల్కహాలిక్ స్మెల్. ఫుడ్, మీరు బియ్యం డైరెక్ట్ తింటారా అండి? తినం, కానీ మనం ఏం చేస్తాం? బియ్యాన్ని ఉడకబెడతాం ఏమైతే అన్నం అయితే. అంటే ద ఫుడ్ ఈస్ కుక్డ్ ఈజ్ ఆల్సో కెమికల్ రియాక్షన్. అంటే బియ్యంలో ఏముంటుంది? నార్మల్లీ స్టార్చ్ ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు బాయిల్ చేస్తాం కదా, ఉడకబెడతాం కదా, అప్పుడు స్టార్చ్ అనేది హైడ్రోలైసిస్ అయ్యి గ్లూకోజ్ కింద మారుతుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ వాట్? కెమికల్ రియాక్షన్. ఫుడ్ గెట్స్ డైజెస్టెడ్. మనం అన్నం తింటాం కదా, ఇన్ అవర్ బాడీలో ఏమైతే మళ్ళీ మనం అన్నం తిన్నది అది గ్లూకోజ్ మన స్టమక్ నుంచి వెళ్ళిపోతే మన బ్లడ్లోకి వెళ్ళి బ్లడ్ల నుంచి మైటోకాండ్రియా. ఇన్ దట్ మైటోకాండ్రియా రెస్పిరేషన్లో ఏమైతే మనకి ఆక్సిడేషన్ అయిపోయి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో మనం డైజెషన్ ఫుడ్ అవుతుంది, చాలా కెమికల్ రిలీజ్ అవుతాయి అందులో. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కెమికల్ రియాక్షన్. వి రెస్పైర్. ఇన్ అవర్ రెస్పిరేషన్ వీఆర్ టేకింగ్ వాట్? ఆక్సిజన్. సో దట్ ఆక్సిజన్ కంబైన్డ్ విత్ హిమోగ్లోబిన్ అండ్ ఇట్ విల్ క్యారీ త్రూ ద బ్లడ్ ఇంటూ ద మైటోకాండ్రియా. సో రెస్పిరేషన్ ఆల్సో వన్ chemical reaction. So these are the some chemical reactions in our daily life. So all the above situations, see, normal in the nature and the identity of the initial substances have somewhat changed. And a reactant starting product anedi dan chemical composition change ayyundi. Clear? Now let's see some chemical reactions from our NCERT textbook. Suppose this is what activity 1.1 here, activity 1.1. In that activity, see here, అందులో ఏమి ఇచ్చిందంటే యాక్టివిటీ 1లో ద మెగ్నీషియం రిబ్బన్ బర్న్స్ విత్ ఎ డజ్లింగ్ వైట్ ఫ్లేమ్ అండ్ చేంజ్ ఇంటూ ఏ వైట్ పౌడర్. సో దిస్ పౌడర్ ఈజ్ వాట్? మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. ఇందులో అసలు ఏమైందంటే ఇక్కడ ఇది ఒక బర్నర్ అండి, ఇక్కడ ఒక పేర్ ఆఫ్ ట్రంక్ తీసుకొని 1 minute వేరే కలర్ తీసుకుంటాం. సో సి దిస్ ఇస్ వాట్? పేర్ ఆఫ్ ట్రంక్. దిస్ ఇస్ వాట్? మెగ్నీషియం రిబ్బన్. సో వెన్ దిస్ ఇస్ వాట్? మెగ్నీషియం ఒక స్ట్రిప్ అన్నట్టు, ఇది మనం ఏం చేసిన బర్నంతో కాల్చుతుంటే ఇక్కడ చూడండి ఒక యాష్ వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఈ మెగ్నీషియం అనేది దేంతో రియాక్ట్ అయింది? ఇక్కడ ఎయిర్ ఉన్నది కదా, ఎయిర్ ఉన్నది కదా, ఎయిర్లో ఏముంటుంది మనకి? ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. అది ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ ఇక్కడ మనకు వైట్ పౌడర్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ వాట్? మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. అంటే దిస్ ఇస్ వన్ కెమికల్ రియాక్షన్. సో వాట్? మెగ్నీషియం అంటే ఇప్పుడు మనం మెగ్నీషియం ఫార్ములా రాస్తాం. మెగ్నీషియం అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఈ మెగ్నీషియం దేంతో రియాక్ట్ అయింది? ఇక్కడ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయింది, ఆక్సిజన్. సో యు ఆర్ గెటింగ్ వాట్? మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్, Mg మెగ్నీషియం. సో మనం ఎప్పుడైనా లెఫ్ట్ సైడ్కి ఏం రాస్తామంటే ఇవి రియాక్టెంట్ అంటాం, లెఫ్ట్ సైడ్కి రాసేటి మనం ఏమంటాం? వీటిని రియాక్టెంట్స్ అంటాం. ద రైట్ సైడ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ రైటింగ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? ప్రొడక్ట్స్. ద న్యూ కంపౌండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ద ఇనిషియల్ కంపౌండ్ దే ఆర్ టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద రియాక్షన్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద రియాక్టెంట్. క్లియర్? నౌ సీ వన్ మోర్ యాక్టివిటీ. సి ఇంకో యాక్టివిటీ ఉంది, దట్ ఈస్ యాక్టివిటీ 1.2. ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చిందంటే చూడండి, సో హియర్ పొటాషియం అయోడైడ్ రియాక్ట్ విత్ లెడ్ నైట్రేట్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ చూడండి అబ్బా, ఇది ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ అనుకోండి, ఇందులో ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ ఉన్నది. సో ఇందులో ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ దేర్? ఇందులో ఒక అక్వస్ సొల్యూషన్ ఉన్నది, అక్వస్ సొల్యూషన్. ఎందుకు నార్మల్ ఒక సొల్యూషన్ ఉన్నది, దాని పేరు మనం ఏమంటామంటే లెడ్ నైట్రేట్. ఇక్కడ ఏమున్నది? ఇందులో మనకి లెడ్ నైట్రేట్ ఫార్ములా డైరెక్ట్లీ రాస్తున్నాను నేను. దట్ ఈస్ లెడ్ అంటే ప్లంబం, నైట్రేట్ NO3. మీరు హౌ టు రైట్ ద ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నారు 9th క్లాస్లో.
ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి యాడ్ చేస్తున్నాం ఒకటి ఏంటంటే అది పొటాషియం అయోడైడ్ యాడ్ చేసినాం. సో ఇందులో ఏమైందంటే మీకు డైరెక్ట్లీ ఒక పిపిటీ వచ్చింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, లెడ్ అయోడైడ్ అనే పిపిటీ వచ్చింది, ప్రెసిపిటేట్ సాలిడ్. ఇది ఏం కలర్ అంటే ఎల్లోయిష్ కలర్, అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎల్లోయిష్ కలర్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ వాట్ ఎల్లో ఇన్ కలర్. దిస్ ఇస్ ప్రెసిపిటేట్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ కెమికల్ రియాక్షన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కలర్ చేంజ్ అయింది. అంటే కెమికల్ రియాక్షన్లో కలర్ చేంజ్, మీరు ఆ కెమికల్ రియాక్షన్ అయిందా కాలేదని ఎలా గుర్తుపట్టవచ్చు, ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ అయితే ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ అయిందంటే ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ అయ్యింది. ఇన్ ద లాస్ట్ స్టేట్ ఏమైంది, అక్కడ మెగ్నీషియం అండ్ ఆక్సిజన్ రియాక్ట్ అయ్యి ఒక యాష్ పౌడర్ వచ్చింది మీకు, అవి బర్న్ అయ్యి. అంటే యాష్ అనేది ఏంటి, ఒక కెమికల్ ప్రొడక్ట్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. సో దిస్ ఇస్ యాక్టివిటీ 1.2లో ఏమని ఇచ్చాడు, lead nitrate react with potassium iodide, we are getting what, lead iodide, that is LOPPT. Now see one more activity is there. చూడండి ఇక్కడ ది యాక్టివిటీ 1.3లో ఏమి ఇచ్చిందంటే ఇక్కడ టేక్ ద ఫ్యూ, సో టేక్ ఏ ఫ్యూ జింక్ గ్రాన్యూల్స్ ఇన్ ఏ కొనికల్ ఫ్లాస్క్. ఒక కొనికల్ ఫ్లాస్క్, ఇందులో ఇక్కడ వచ్చినాడండి, ఇక్కడ అడుగున ఏమున్నాయి, ఇవి చిన్న చిన్న జింక్ అనేటివి, జింక్ మెటల్, జింక్ గ్రాన్యూల్స్ అనేటివి జింక్. ఈ జింక్ కొనికల్ ఫ్లాస్క్లో తీసుకొని ఇందులో డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ వేసినాం, అంటే HCl వేసినాం. తురంత్ ఏమైందంటే ఇది ఎమ్మటే ఇక్కడ నుంచి మనకి H2 గ్యాస్ ఎవాల్వ్ అయిపోయింది. చూడండి H2 గ్యాస్ బయటకు వచ్చేది, H2 గ్యాస్ ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది H2 గ్యాస్. అంటే ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ అయింది. ఏమని అయింది చూడండి, ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ గ్యాస్ ఎవాల్వ్ అయింది. ఒకవేళ మీరు ఈ ఫ్లాస్క్ పట్టుకున్నారు అనుకో, చాలా గరం ఉంటుంది, అంటే కొంత హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంట మనం. ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే ద రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ హీట్ ఈస్ ఎవాల్వ్డ్. క్లియర్? సో చూడండి ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చిన వాడు, జింక్ గ్రాన్యూల్స్ వేసినాం అక్కడ, అంటే సాలిడ్ అది నార్మల్లీ. తర్వాత అందులో మనం హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ వేసినాం. అయితే అదేమైందంటే డైరెక్ట్లీ, సో ఇక్కడ ఏమైంది, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఆర్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చింది మనం, HCl. సో మనం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకుంటాం సార్, బెటర్ వే. hydrochloric acid, yes, sulfuric acid. So if you add the here sulfuric acid, if you add the sulfuric acid, so here H2SO4. ఇక్కడ ఏమైంది, ఈ జింక్ అనేది ఈ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి ZnSO4 వచ్చి ఇక్కడ H2 గ్యాస్ అనేది ఎవాల్వ్ అయిపోయింది. H2 గ్యాస్ అనేది ఎవాల్వ్ అయింది. ఇక్కడ మీకు ఏమొచ్చింది, ఇది జింక్ సల్ఫేట్. దిస్ ఇస్ వాట్, జింక్ సల్ఫేట్. జింక్ రియాక్ట్ విత్ వాట్, H2SO4 సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, అండ్ వీ గోట్ ద జింక్ సల్ఫేట్ మీకు వచ్చింది ఇక్కడ, అండ్ H2 గ్యాస్ అనేది ఎవాల్వ్ అయింది. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇది కూడా ఒక కెమికల్ రియాక్షన్. ఇక్కడ ఏమైతుందంటే మీకు కొంత హీట్ అనేది కూడా రిలీజ్ అవుతుంది ఈ రియాక్షన్లో. అంటే మీరు రియాక్షన్ అయిన తర్వాత కొనికల్ గ్లాస్ పట్టుకుంటే చాలా గరం ఉంటుంది. సో ఇయర్ అంటే కొన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల హీట్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. కొన్నిట్లా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, ఇంతకుముందు కలర్ చేంజ్ అయింది. కొన్నిట్లా కొన్ని యాష్ పౌడర్ వస్తుంది. కొన్నిట్లో మన టేస్ట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి, పాలు ఒక టేస్ట్ ఉంటే పెరుగు ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది. సో టేస్ట్ విల్ చేంజ్. అండర్స్టూడ్? ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ హియర్. నౌ విల్ డిస్కస్. అంటే ఇప్పుడు అన్ని చూసినాం కదా కెమికల్ రియాక్షన్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్? నార్మల్లీ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ విచ్ చేంజెస్? సో చేంజ్ ఇన్ ద స్టేట్ చేంజ్ అయితే, సమ్టైమ్స్ gas change into liquid, yeah, liquid change into solid. Then see change in color. So color కూడా చేంజ్ అయిపోయి lead nitrate అది కలర్లెస్ ఉంటే మీకు ఎల్లో కలర్ వచ్చింది. గ్యాస్ చూడండి, H2 గ్యాస్ when zinc react with activity 1.3 la zinc react with sulfuric acid, gas released, and in that activity same temperature also rise, no? So in the chemical reaction involve change in state, change in color, and evolution of gas, and change in the temperature. These are the changes which takes place in the during the chemical reactions. Clear? Now let's see. So what is the chemical equation now? So what does it mean, chemical equation? Chemical equation అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం రాసిన కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు అది కాదబ్బా, ఇంతకుముందు మనం ఏం చేయను, కెమికల్ రియాక్షన్ చేయను. సో ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇంతకుముందు నేను ఆల్రెడీ రాసిన ఈక్వేషన్స్ అక్కడే మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నావు. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే కెమికల్ రియాక్షన్స్ అవుతుందో నార్మల్లీ దాన్ని మనం ఒక సింబల్ రూపంలో రాయడాన్నే కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెగ్నీషియం రియాక్ట్ అయింది దేంతో, ఆక్సిజన్తో. మనకేమొచ్చింది, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. అంటే నేను ఇప్పుడు మాటలలో చెప్పిన, దట్ ఈస్ అ మెగ్నీషియం రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ వాట్, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్.
ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పినో దాన్ని మనం ఒక ఫార్ములా రూపంలో రాయడాన్ని కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. సో హియర్ సి ద రీప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ బై సింబల్స్ of the substances of reactant and the products with their physical state is called the chemical equation. So for example, if you take the magnesium, chudandi ikkada first activity 1 magnesium react with oxygen, we are getting magnesium oxide. This is activity 1.1. So the substances which are right left side of this is arrow, chemical reaction arrow tonju pedtam. So itla left side unna the substance which are right on the left side of the arrow, they are called what? Reactant. So what are the reactant here? Reactant means what? Normally the compound which are participate in the chemical reaction, these are the what? Reactant. They are right left side of the arrow. And the substance, the new substances which are formed in the reaction are called what? Products. Product always what? Right side of the arrow. This is what arrow, right side product, left side reactant. This is a wording equation, but every time to write this word is difficult, so that we will use symbols of the elements and substance and their physical state. చూడండి ఇక్కడ మెగ్నీషియం, ఇప్పుడు మనం ఈ మెగ్నీషియం బదులు వర్డింగ్ బదులు ఎంజీ రాస్తాం ఎలిమెంట్ సింబల్. అండ్ ఇక్కడ పక్కకి మీకు బ్రాకెట్లో ఎస్ అని రాసిన, ఎస్ అంటే ఇక్కడ సాలిడ్ దాని ఫిజికల్ స్టేట్, ఎల్ అంటే లిక్విడ్, జీ మీన్స్ వాట్? గ్యాస్, ఏక్యూ మీన్స్ ఎక్వస్, ఎక్వస్ అంటే నీళ్ళు ఉంటాయి, వాటర్ సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ చూడండి మెగ్నీషియం సాలిడ్ రియాక్ట్ విత్ వెన్ ఆక్సిజన్, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గ్యాస్. ఈ రెండు రియాక్ట్ అయ్యి మీకు మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ వాట్? ఎస్ సాలిడ్. ఇక్కడ చూడండి మెగ్నీషియం ఒకటి ఉన్నది, ఆక్సిజన్ రెండు ఉన్నాయి రియాక్టెంట్లో, బట్ ప్రొడక్ట్లో ఎంజీ ఓన్లీ 1 ఆక్సిజన్. అంటే ఇవి ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ కాలే, ఇందులో రియాక్టెంట్లో 2 ఆక్సిజన్, ప్రొడక్ట్లో 1 ఆక్సిజన్. దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? స్కెలెటల్ ఈక్వేషన్. Skeletal equation. Yes, skeletal reaction. So let's see, this is we will write skeletal equation. This is not balanced one equation. Clear now? Now let's see one more. So we can represent activity here, that is activity what? 1.2 ఉన్నది కదా మనకి. 1.2లో మనం ఏం చేయను? lead nitrate and potassium iodide. So what we are getting? lead iodide we are getting and potassium nitrate. అంటే ఏదైతే ఈ వర్డింగ్ రూపంలో ఉన్నదో మనం దీని ఫార్ములా రూపంలో రాస్తాం. చూడండి lead nitrate ఫార్ములా, lead means what? PbNO3, lead oxidation state +2 twice. అండ్ ఇక్కడ ఏక్యూ అంటే ఇది నీళ్ళల్లో ఉంటుంది, aqueous సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం మనం. అండ్ పొటాషియం iodide ఆల్సో aqueous సొల్యూషన్. సో దీస్ టూ ఆర్ కంబైన్డ్, we are getting what? lead iodide, this is a solid, yellow solid, and potassium nitrate. అండ్ ఇది బ్యాలెన్స్ అయిందా? రియాక్షన్ కాలే. చూడండి ఇక్కడ K అనేది ఒకటి ఉన్నది, ఇక్కడ K అనేది ఒకటి ఉన్నది, అయోడిన్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటే ఇక్కడ 2 ఉన్నది. దిస్ ఇస్ నాట్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ వాట్? స్కెలెటల్ ఈక్వేషన్. స్కెలెటల్ equation. So now one more see here. Activity 1.3 లో ఏమైంది? zinc react with sulfuric acid, zinc sulfate and hydrogen gas వచ్చింది మీకు, hydrogen gas plus some amount of heat is also released. Okay, now see zinc solid actually normally, and H2SO4 aqueous solution. So these two hydrogens are replaced here, ZnSO4 we are getting, and H2 gas is what? Evolved out. Okay, is it balanced? Yes, 1 zinc here, 1 zinc is there, 1 sulfate, 2 hydrogen. This is called actually balanced equation. Clear guys? Now understood what is the chemical equation? The representation of the chemical reaction in the symbolic form. Clear? Symbolic form with their physical state is known as a what? Chemical equation. For example, మీరు ఇట్లా ఇలా రాయొచ్చు chemical equation అనేది. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఏం రాస్తామంటే బ్యాలెన్సింగ్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్. నౌ లెట్ స్టార్ట్. సియర్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంది? యాక్చువల్లీ నార్మల్లీ చూడండి, యూ నో దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ 9th స్టాండర్డ్లో చదివారు కదా.
So mass neither be created nor be destroyed during the chemical reaction. Newton first law, energy neither be created nor be destroyed. అంటే ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఇది ఎంతైతే తీసుకుంటామో ప్రొడక్ట్ మాస్ కూడా అంతే ఉండాలి. దట్ ఈస్ వాట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. సో ఆల్రెడీ గివెన్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్, ద మాస్ కెన్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది ఒక రియాక్షన్, జింక్ సాలిడ్ react with H2SO4 and we are getting zinc sulfate and H2 gas. And here the total mass of this is what these are the what reactant, these are the what reactants, and these are the what products. Clear now? So here see, the total mass of the reactant should be equal to the total mass of the product, then only this reaction is correct. Otherwise then only it is called a balanced equation. Otherwise this is what skeletal equation we called. దీన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తామంటే ఒక ట్రిక్ చేస్తున్నా చూడండి. దీనిని హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడ్ ద్వారా చేయాలి, అంతే తప్ప ఇంకా వేరే పర్టికులర్ ఏం లేదు. సో హౌ టు బ్యాలెన్స్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్? సియర్ ఫస్ట్ రైట్, టేక్ ద ఇయర్ 1 బాక్స్ 3 కాలమ్స్. ఫస్ట్ ఇక్కడ రాయండి ఎలిమెంట్స్, ఇందులో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని టైప్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి, ఇక్కడ టైప్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ జింక్ ఉన్నది, ఓకే, అండ్ హైడ్రోజన్ ఉన్నది, సల్ఫర్ ఉన్నది, ఆక్సిజన్ ఉన్నది. జింక్, హైడ్రోజన్, సల్ఫర్, ఆక్సిజన్. అండ్ ఇక్కడ రాస్తాం మనం రియాక్టెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం జింక్ రియాక్టెంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి అబ్బా, ఇక్కడ జింక్ ఒకటే ఉన్నది కదా, కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒకటి రాసినాం. అండ్ ప్రొడక్ట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓకే ఒకటే జింక్ ఉన్నది. సో ఇయర్ ఆల్సో 1 జింక్. టేక్ ద హైడ్రోజన్, సో మెనీ హైడ్రోజన్స్ ఇన్ ద రియాక్టెంట్, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్, 2 హైడ్రోజన్స్. ఇయర్ ఆల్సో 2 హైడ్రోజన్స్ I wrote, number of hydrogen. This is zinc. Now here see, number of sulfur in the reactant, only 1 sulfur is there, product also 1 sulfur is there. So that is also balanced. Oxygen in the reactant 4 are there, product also 4. So it means all atoms are balanced. So this is called what? Balanced equation. Clear now? Balanced equation. Now let's see one more here. ఇంకో reaction చూద్దాం. Now how to balance this one? So let us try to balance the following chemical equation here. See here, ఇది ఎలా ఇచ్చింది చూద్దాం. ఒకటి మీకు ఇచ్చిండు, ఐరన్ అనేది దేంతో రియాక్ట్ అయిందబ్బా, ఐరన్, రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ అంటాం దీన్ని. నార్మల్లీ ఐరన్ రియాక్ట్ అయింది దేంతో, వాటర్తో. మనకేమొచ్చింది, ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్ అండ్ H2 గ్యాస్ వచ్చింది. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాం? ఫస్ట్ ఏమని తీసుకోవాలి మనం, చెప్పినా నేను, ఎలిమెంట్, రియాక్టెంట్, ప్రొడక్ట్. ఇందులో ఎలిమెంట్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి చూడండి, Fe, ఓకే Fe ఉన్నది. దెన్ ఇంకేమున్నది, హైడ్రోజన్ ఉన్నది, ఎస్ హైడ్రోజన్ రాయండి. దెన్ ఇందులో ఆక్సిజన్ ఉన్నాయి. Okay, more types ఉన్నాయి. So in the reactant how many Fe is there? In only 1. Yes, only write 1. Product ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 Fe ఉన్నది. Okay, then hydrogens ఎన్ని ఉన్నాయి reactant లా, here 2 hydrogens are there, only 2 hydrogen. In the product how many hydrogen? Yes, 2 hydrogen balanced. In the reactant how many oxygen? Only 1 oxygen. So only ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, మనకు ఒకటే ఆక్సిజన్ ఉన్నది కదా, సో మనం ఇక్కడ ఒకటి రాస్తాం, ఒక ఆక్సిజన్ రాష్ట్రం. దిస్ ఇస్ వాట్ 1 ఆక్సిజన్. బట్ ప్రొడక్ట్లో ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంటే ఇప్పుడు మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి చూడండి. ఇప్పుడు ఇన్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ద కంపౌండ్ విచ్ హ్యావ్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇందులో చూడు, ఏ కంపౌండ్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఈ కంపౌండ్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కెమికల్ రియాక్షన్ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు ఒకటి చెప్తున్నా మీకు, ఫస్ట్ వీటిని మీరు ఒక బాక్స్లో కూడా రాయాలి. ఇప్పుడు వీటిని మీరు బాక్స్లో ఎన్క్లోజ్ చేయండి. సో యూ హ్యావ్ టు ఎన్క్లోజ్ ద మాలిక్యూల్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ చేయండి. దీని బ్రాకెట్లో క్లోజ్ చేయండి, దీని ఆల్సో బ్రాకెట్లో క్లోజ్ చేయండి, దీని ఆల్సో బ్రాకెట్ క్లోజ్. అంటే బ్రాకెట్లో ఉన్న ఏం చేంజ్ కావు. సో వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవుట్ సైడ్ ద బ్రాకెట్. దిస్ ఇస్ ద ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా. ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నాయి చేంజ్ కావు అసలే. ఓకే, నౌ సీ హియర్ విచ్, ఇందులో ఏ కంపౌండ్లో ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి బాగా చూడండి. Fe3O4లో చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే బ్యాలెన్సింగ్ అనేది మన ప్రొడక్టే కానీ రియాక్టే కానీ ఏ మాలిక్యూల్ అయితే ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉంటాయో దాని నుంచి స్టార్ట్ కావాలి. సో ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్ హ్యావింగ్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్. అండ్ ఇన్ ద ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ఐటమ్స్ విచ్ ఈస్ మోర్. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఓకే, ఈ ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్లో అన్నిటికంటే ఏ ఐటమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చూడండి ఆక్సిజన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఈ ఆక్సిజన్ ముందు బ్యాలెన్స్ చేయాలి మనం. ఆక్సిజన్లు ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 4. ఓకే, ప్రొడక్ట్లో 4 ఉన్నాయి, బట్ రియాక్టెంట్లో ఓన్లీ 1 ఉన్నది. కాబట్టి మనం దీన్ని ఈక్వల్ చేయాలంటే ఈ ఆక్సిజన్ ఇంటూ మనం 4 చేస్తే అయిపోద్ది కదా, 4.
ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకోవాలి, 4 రాయాలి ఈ బ్రాకెట్ ముందు. ఓకే, దెన్ ఈజ్ 4 అయినాయి. ఇప్పుడు నౌ సీ హియర్, దీని తర్వాత ఇందులో ఏమున్నాయి మనకి, ఇక్కడ ఎఫ్ఈ ఉన్నాయి. ఎఫ్ఈ ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. ఎక్కడ ప్రొడక్ట్లో, ఇన్ ద రియాక్టెంట్లో ఓన్లీ 1. దీన్ని ఈక్వల్ చేయాలంటే దీన్ని మనం ఇంటూ 3 చేసుకుందాం. అంటే ఇక్కడ కూడా మీకు 3 రాయాలి, అప్పుడు ఈక్వల్ అండి. ఇంకా మిగిలిన ఏమున్నాయి అబ్బా, హైడ్రోజన్స్. హైడ్రోజన్ చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 ఉన్నది, ఈ బ్రాకెట్ ముందు 4 ఉన్నది అంటే దిస్ 4 into 2 చేస్తాం కదా మనం. 4 into 2 అంటే 8 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయట ఇక్కడ. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇనిషియల్లీ 2 ఉన్నాయి, మనం ఇక్కడ ఇంటూ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇనిషియల్లీ 2 ఉన్నాయి, మనం ఇక్కడ ఇంటూ 4 చేస్తున్నాం అంటే, సో వీ హ్యావ్ టు డూ ద 4 ఆల్సో. ఇక్కడ కూడా మనం 4 చేయాలి. అప్పుడు ఎన్ని వచ్చినాయి టోటల్ మనకి, 8 వచ్చినాయి. ఇక్కడ 8 ఉంటాయి నార్మల్లీ. సో ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇంతకుముందు 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని, ఇక్కడ 8 కావాలంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి, మనకి 4తోని మల్టిపల్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ కూడా మనం 4 పెట్టుకోవాలి. అర్థమైందా? సో నౌ యూ గాట్ వాట్ హియర్, బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. నౌ ఇప్పుడు అప్లై చేసుకొని మొత్తం బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ రాయండి. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నా చూడండి. బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, సి హియర్ 3Fe plus 4H2O, then Fe3O4 plus 4H2 gas. ఇది H2 గ్యాస్ విత్ ఫిజికల్ స్టేట్ కూడా రాద్దాం. దిస్ ఇస్ వాట్ ఫెర్రిక్ రస్ట్ అంటే సాలిడ్ కదా, వాటర్ మీన్స్ వాట్ లిక్విడ్, and Fe means what, ferrous solid. There is physical state. This is what actually balanced reaction of this rusting of iron. Clear guys? Now take one more. So for example in the activity 1 la తీసుకున్నాం కదా, that is activity 1 la example 3 see here. అక్కడ ఏం చూసినాం మనం, మెగ్నీషియం రియాక్ట్ అయింది కదా, మెగ్నీషియం సాలిడ్ రియాక్ట్, ఓకే, విత్ ఆక్సిజన్ we are getting what, మెగ్నీషియం. సో హియర్ ఆల్సో సేమ్ మెథడ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్. చూడండి, మీరు ఒక బాక్స్ రాయండి ఇక్కడ. ఓకే, టేక్ వన్ బాక్స్. సో మేక్ ద 3 columns హియర్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ 1 2 3. హియర్ వాట్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఎలిమెంట్, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ వాట్ రియాక్టెంట్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్. సో హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్, ఓన్లీ 2 elements are there. So here what, magnesium, here what, oxygen. So how many magnesium in the reactant side, only 1. Product how many, only 1. So oxygen reactant side 2. So product side what, how many, here only 1. So first why అని చెప్పిన, the molecule which has a more number of atoms. So first more number of atoms. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ ఏమన్నా, ఆక్సిజన్ ఉన్నది కదా, ఇదే బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి అంటే రియాక్టెంట్లో, సో ప్రొడక్ట్లో కూడా 2 ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ ఇంటూ 2 పెడతాం కదా, 2 అంటే ఇక్కడ 2 వచ్చేస్తుంది మనకి. దెన్ అప్పుడు మెగ్నీషియమ్స్ ఎన్ని అయినాయి, ప్రొడక్ట్ సైడ్ 2 అయిపోయినాయి. అప్పుడు మీకు ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఎన్ని అయిపోయినాయి, మీకు 2 అయిపోయినాయి. క్లియర్? వెన్ ప్రొడక్ట్ సైడ్ 2 అయితే అప్పుడేమైతే రియాక్టెంట్ కూడా 2 కావాలి కదా, ఇంటూ 2 అంటే ఇక్కడ కూడా మీకు 2. సో ద వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, balanced equation what, 2 mg and O2 and gives 2 mgO. This is what, magnesium oxide. Okay guys, so this is the what, balancing the chemical equation and chemical reaction. In the next class we will discuss the types of the chemical equation. Thank you all of you.